ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਲਕੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ठीक है। अगर वाटर और H+ ऐड कर दो तो केड़ी एडिशन होंदी है, मार्क एडिशन। अगर B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस ऐड कर दो, ये केड़ी एडिशन सीगी बेटा, एंटी मार्क। इन्ना आप कर लिया, ठीक है। तो एंटी मार्क दे विच OH अटैक करेगा ऑन मोर हाइड्रोजन, मार्क दे विच OH अटैक करेगा ऑन लैस हाइड्रोजन, करैक्ट है, ठीक है। इन्ना आप कर चुके हैं। इस तो अगे आप सैकेंड रिएक्शन वाल नूं चलते हैं बेटा। हुण सैकेंड रिएक्शन हैगी है बेटा बाय रिडक्शन। सैकेंड रिएक्शन है बाय रिडक्शन। पहले तो जैतिक बेटा मैंने इन्हां दा मतलब समझा, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन तो हो गई आपां जिवें ऑक्सीजन पाता, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन है। अच्छा, होर ऑक्सीडेशन का की मतलब होंदा है? ते मतलब कि जेड़ा वो मतलब ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ऑक्सीडेशन का मतलब समझाना मैंने, रीएजेंट से तो मैं पूछ ही नहीं रहा। ऑक्सीडाइज हो गया की मतलब है ਉਹਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ तो किवें पता करेंगे कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है? चल ऑक्सीजन का कोई गेन एंड लॉस नहीं हो रहा, अल्कोहल तो एल्डिहाइड ਦੇ ਬਾਰੇ गेन एंड लॉस नहीं हो रहा ऑक्सीजन का, फिर किवें पता करेंगा? पूरा रिडॉक्स चैप्टर इसी गल ते तेनों पता नहीं चीज़ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ की ਹੁੰਦਾ है ਕਿ ਉਧਰ ਇਧਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ +2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ मतलब इलैक्ट्रॉन का की हो रहा, लॉस या लॉस गेन हो रहा। हाँ दस ना, ठीक है ना। देखो बेटा हुण बाय रिडक्शन की गल करते हैं। देखो अपने को ना यार दो चार गल्लां याद रखणियां ने। एक तो ना वर्ड हैगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब की हुंदा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब की हुंदा है लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। ये दोनों ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। इदां एक होर टर्म होंदी है ऑक्सीडेशन वर्गी, जिहड़ी इहदे बिल्कुल ऑपोजिट होंदी है रिडक्शन। रिडक्शन का की मतलब होंदा बेटा, थोड़ा जूम कर लिया है ना। रिडक्शन का की मतलब होंदा बेटा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या रिडक्शन का मतलब की होंदा है गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। हुण मान लो मेरे को आप यही रिएक्शन से चलते हैं। मान लो मेरे को बेटा एक एल्केन है या एल्कोहल है ROH। चलो इन थोड़ा बेटर बनाने एक गल और समझते हैं अंदर। मान लो एल्केन है RCH2OH, ठीक है। ये मेरे को बेटा एल्कोहल है। एल्कोहल के अंदर जी कार्बन है ना, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीजन इलैक्ट्रॉन अपने वाल अट्रैक्ट करेगा तो -1, और इतने कार्बन से कितना चार्ज आ रहा है, +1। अगर मैं इस एल्कोहल नूं एल्डीहाइड च C डबल बॉन्ड OH होंदा, या फिर कीटोन च C डबल बॉन्ड OR होंदा बेटा, इन्हां च बदलदा। तो हुण चैक करो, इत्थे ऑक्सीजन दोनों तो इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, आ दोनों बॉन्ड चो, तो कार्बन ते चार्ज जिहड़ा आएगा वो कितना आएगा बेटा, प्लस कितना 2। इदां ही इधर ऑक्सीजन दोनों च इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, कार्बन ते चार्ज कितना आएगा, +2। तो तुसीं चैक करो, जे एल्कोहल तो एल्डीहाइड या कीटोन बनाने हैं तो कार्बन का चार्ज +1 तो कितना बन जाता है, +2। तो यदा मतलब +1 तो +2 जा रहा है, तो एल्कोहल की क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो अगर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करांगे तो यह एल्डीहाइड या कीटोन च बदल जाएगा। होर भी चलते हैं, मान लो एल्डीहाइड कीटोन की भी आप ऑक्सीडेशन करनी है, फिर क्या बनेगा। हुण अगर मैं इहनूं किसी तरह कार्बोक्सिलिक के अंदर कन्वर्ट करदा, ਹੁਣ देखो बेटा कार्बन के नाल 1 2 3 ऑक्सीजन कनैक्टेड है, तीनों ऑक्सीजन कार्बन तो इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट करनगे, तो जिहड़ा कार्बन से चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, +3। तो देखो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो किहड़े फंक्शन ग्रुप बन गए, एल्डीहाइड या कीटोन। ਇਹਦੀ ऑक्सीडेशन की तो अगे किहड़ा फंक्शन ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं तुहानूं क्यों दस रहा, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स ट्रू है अगर आप सब की रिडक्शन करने। मतलब अगर मैं मान लो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करूँगा तो मेरे को केड़ा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, एल्डीहाइड या कीटोन। और इन्हां दी अगर मैं रिडक्शन करूँगा तो केड़ा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, एल्कोहल।
और इधर जा रहे ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ, ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ 2-4 ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜੈਸੇ ਦੱਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬੇਟਾ LiAlH4। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ NaBH4, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਾਮ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਣ, LiAlH4 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। NaBH4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, LiAlH4 ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ LaH। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ SBH, ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਐਲਕੋਹਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਐਲਕੋਹਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਹ 3 ਮੇਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਸਿਰਫ 3 ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। LiAlH4 ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ CH3CHO, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਓ, CH3CH2OH। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ। ਅਗਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ LiAlH4, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਟਰ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ CH3CH2C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3, ਮੈंने ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਹਾਂ, ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, CH3CH2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ, CH3COOH। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ CH3CH2OH। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਟੇजेस ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। 2 ਸਟੇजेस ਆ ਗਏ ਇਸ 'ਚ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 2 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਕੋਹਲ 2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ।
ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ 1 ਡਿਗਰੀ। 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਟੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ 2 ਡਿਗਰੀ। 2 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ LiAlH4 NaBH4 ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NaBH4 ਹੈ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਕੀਟੋਨ ਐਂਡ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ RC ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCl, ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾਈਲ RCO ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ RCOCl ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਥਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਬਾਏ Grignard reagent। preparation of alcohol by Grignard reagent। Grignard reagent ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? Grignard reagent ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? RMgX। ਇਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਿਆ R-। ਤਾਂ Grignard ਚੋਂ R- ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ Grignard ਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ R- ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ Grignard ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ Grignard ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Grignard, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ CH3CHO, Grignard ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ CH3MgCl। Grignard ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਿਆ R-। ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ? CH3-, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ C ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੇਟਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਸ ਤੇ? C ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, O ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ O ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਇਹ CH3C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH3CH ਉੱਪਰ O ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੜ ਗਿਆ CH3। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ 2 ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅੱਧ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ R ਹੈ CH3 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ CH3MgCl, ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ CH3- ਆਏਗਾ, ਇਸ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ CH3CO ਇੱਧਰ H ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? CH3। ਹੁਣ O- ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ O- ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜੋੜ ਦਈਏ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਲੱਸ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖ ਦਈਏ? OMgC, ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ OMgCl। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਂਡ H+ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MgCl ਹੈ
ये पूरा रिप्लेस हो जाता है विद H। तो देखो की बनेगा CH3 CH नाल CH3 ऊपर क्या जुड़ गया ये OH। बाय प्रोडक्ट जरूरी है नहीं, वैसे जे लिखना तो MgCl तो हैगा ही है, वाटर चो ये भी एनायन OH ਨੂੰ एब्जॉर्ब कर लैंदा है, तो MgOHCl कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता। पर आ गल जरूर याद रखो कि अपने को इन दी एंड अगर एल्डिहाइड और ग्रिगनार्ड रिएक्ट करते हैं तो केड़ा फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो रहा बेटा, एल्कोहल। ठीक है, और एल्डिहाइड और ग्रिगनार्ड चो जो एल्कोहल है, हाँ बेटा ये कितनी डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री। शाबाश, एक 2 डिग्री एल्कोहल जनरेट होगा। पॉइंट समझे ना। कोई भी एल्डिहाइड आए तुसी याद रखो ग्रिगनार्ड च R- है, एल्डिहाइड च बॉन्ड O ते ट्रांसफर है और R C ते अटैक करेगा। इन्ने के नाल अपने सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। हले यही रहने आ ग्रिगनार्ड के अंदर ही रहने, यदि दूसरी एग्जाम्पल लिखने लो, एग्जाम्पल नंबर 2 ग्रिगनार्ड के अंदर ही इनू आपां हुण विद कीटोन इदां करते हैं, ग्रिगनार्ड नूं ही कीटोन दे नाल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कीटोन है तो पहले तो कीटोन होएगा RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन की यही पहचान होती है। ये ग्रिगनार्ड अटैक कर देंगे, आप मान लें CH3MgCl। की सॉल्वेंट सीगा बेटा ਇਹਦਾ ड्राई ईथर, करेक्ट है। CH3 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ, ਇਸ CH3 ਤੇ ਮਾਈਨਸ RMgX ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਇਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ O ਤੇ ਬੌਂਡ ट्रांसफर। लो जी O ਤੇ बॉन्ड ट्रांसफर, CH3 माइनस का C ਤੇ अटैक की बन गया बेटा, चेक करो RCr ऊपर O माइनस की बजाय OMgCl, इत्थे आके जुड़ गया बेटा CH3। करेक्ट है। अगले स्टैप च की ऐड कर देंगे सीगे हाइड्रोलिसिस, वाटर एंड H पॉजिटिव ऊपर हटेगा तो बनेगा RCrCH3 ऊपर क्या जुड़ जाएगा OH। तो आपने स्टार्टिंग किया कीटोन तो और इन दी एंड केड़ा फंक्शन ग्रुप बन गया, एल्कोहल। कितने डिग्री एल्कोहल बन गया बेटा ये 3 डिग्री। शाबाश, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शरी। तो एक टर्शरी एल्कोहल जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो जेडे ग्रिगनार्ड है इट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू गिव कितने डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री, एल्डिहाइड ना 1 डिग्री सॉरी 2 डिग्री। इट रिएक्ट्स विद कीटोन टू गिव 3 डिग्री एल्कोहल। एक और एग्जाम्पल चकते हैं, अगर ग्रिगनार्ड कार्बोक्सिलिक एसिड नाल रिएक्ट करे या एस्टर नाल रिएक्ट करे विद एस्टर, जते केड़ा फंक्शनल ग्रुप होंदा एस्टर बेटा, R हाँ C डबल बॉन्ड हाँ O हाँ R। शाबाश, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है बेटा। हुण आपां ग्रिगनार्ड की एस्टर नाल रिएक्शन करवानी, तो मेरे को है RC डबल बॉन्ड OR, दूजे पासे ग्रिगनार्ड है CH3MgCl। देखो मैं बार बार ग्रिगनार्ड CH3MgCl लिख रहा है, जरूरी नहीं भी यही हो सकता। ग्रिगनार्ड का RMgCl होता है, AR कुछ भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कुछ भी। ठीक है, होएगा तो यही। इस CH3 ते केड़ा चार्ज आएगा, नेगेटिव। शाबाश, इधर केड़ी बॉन्ड ट्रांसफर होएगी O ते। शाबाश, इच ना कुछ अच्छा पिछले साल का कुछ याद है, इस कुछ स्पेशल होता है। ओके ठीक है, ये बॉन्ड ट्रांसफर हुई बेटा। ठीक है ना। इनू मैं हले पूरा मैकेनिज्म समझाना है, पर पूरा मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट भी दस दें। बॉन्ड ट्रांसफर हुई, CH3 सीधा आके इस जगह अटैक किया। लो बेटा देखो की बनेगा RCOMgCl CH3OR, यही बना ना। हुण बेटा एक ना इत्थे इंटरस्टिंग चीज़ होंदी है, आ जिहड़ा कार्बन है इस कार्बन ते ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिहदे कोल लोन पेयर है, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिहदे कोल लोन पेयर है ना। तो एक छोटी जी जगह ते अगर इन्ने सारे लोन पेयर आ जाते हैं तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे है, रिपेल। तो एक बड़ी अनस्टेबल जी कंडीशन बन जाती है, और जदों भी एवं की अनस्टेबल कंडीशन बनती है ना तो एक ग्रुप लीव करता है, ये अपनी जगह छड्ड के चला जाता है ताकि वो लोन पेयर हट जाए उतों। तो वो जो लीविंग ग्रुप होंदा है वो इत्थे होंदा है OR एक लीविंग ग्रुप का काम करता है। ठीक है ना बेटा। हुण सर पिछली बार क्यों नहीं होया, इत्थे इस केस च क्यों नहीं होया, इस केस च बेटा जो कार्बन है ऊपर ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, पर ये R कार्बन इन्हां च तां किसी दे लोन पेयर नहीं है, तो कोई रिपल्शन नहीं है।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ CH3 ਹੈ, R ਹੈ, H ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਐਸਟਰ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੈਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ OR ਇੱਕ LG ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। LG ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ OR ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ? C ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਾਂ O ਤੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੋਂ OR ਜਿਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਇੱਥੇ RC CH3 ਉੱਪਰ O ਔਰ C ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ MgCl ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, MgCl ਟੋਟਲੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਆ OR ਨੂੰ ਨਾ MgORCl ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੇਟਾ? O ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, C ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, RC ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ O ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? CH3। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਐਸਟਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆ ਕਿਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਿਫਤ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬੇਟਾ? RCOCH3। ਕੀਟੋਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ? ਕੀਟੋਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀਟੋਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਐਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਐਸਟਰ ਸਭ ਚ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੀਟੋਨ ਚ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ OR ਔਰ OMG ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਿਪੈਲ। ਤਾਂ OR ਇੱਕ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਕੀਟੋ ਐਸਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ O ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਬਚੇਗਾ ਬੇਟਾ? C ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। OR ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ CH3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੁੜ ਗਏ। ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਿਆ, RC ਡਬਲ O ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਜੁੜ ਗਿਆ? CH। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ MgCl ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜ ਗਿਆ? OR। ਤਾਂ MgORCl ਬਾਈਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੀ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹਟਾ ਦੋ, ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, CH3MgCl। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ। ਹਾਂ CH3C ਤੇ ਅਟੈਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। RC ਉੱਪਰ O ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH3 CH3 ਔਰ
इन दी एंड वाटर वूटर तो ऐड करना ही ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਓ H2O H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ O ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿਓ H ਸਮਝੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਰ ਅਗਰ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਾ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਨਾ ਬੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਰਹੇ ਦੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਵਿਚਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੀਟੋਨ ਬਣੇਗਾ ਕੀਟੋਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਐਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਲੈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH2 CH3 R COOR ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ C2H5MgCl ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਹੈ ਨਾ R- ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ C ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ C ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਕੌਣ ਜੁੜੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ C2H5 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH2CH ਸਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਲਓ ਇਹ OR ਹੈ ਆ MgCl ਹੈ ਤਾਂ MgOC2H5 ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ C2H5MgCl H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਟਰ ਕਰੈਕਟ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਹੀ R- ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ C2H5 ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3C CH2 CH3 ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਤੇ CH2 CH3 ਉੱਪਰ O ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇਗਾ MgCl ਬਾਅਦ ਚ ਜੁੜੇਗਾ H ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ B2H6 ਦੇ ਨਾਲ H2O ਤੇ ਨਾਲ H2O2 ਸੌਰੀ ਤੇ ਨਾਲ OH ਮਾਈਨਸ ਐਡ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ OH ਅਟੈਕ ਔਨ ਲੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕ ਚ OH ਅਟੈਕ ਔਨ ਮੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ B2H6 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਈ ਬੋਰੇਨ ਹਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ JEE ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਏ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੋ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ LiAlH4 ਪਲਸ H3O ਹਾਂ ਵਾਟਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ NaBH4 ਪਲਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੀਜਾ H2 plus कैटलिस्ट ठीक है जी है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड अगे lithium एल्यूमिनियम
ਹਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਡਰਾਈਡ H- ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ H- ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ LiAlH4 ਨਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ Li ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ AlH4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ AlH3 ਔਰ H ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। H ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਔਰ ਇਹ 'ਚ H- ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਹੁੰਦਾ RMgX, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ R ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਏਗਾ 2 ਡਿਗਰੀ। ਕੀਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਏਗਾ 3 ਡਿਗਰੀ। ਐਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟੋਨ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇ ਅਮਾਈਡ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਹੈ OH। ਅਮਾਈਡ ਚ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਹੈ NH2 ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਹੈ Cl, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੇਰੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਆ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ, ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਂਡਰ ਵਾਲ ਔਰ ਡਾਇਪੋਲ ਔਰ H ਬੌਂਡਿੰਗ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਥੋੜਾ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, सिफत ਓਕੇ हाँ सरफेस एरिया शाबाश सरफेस एरिया। क्या पहला क्राइटेरिया सरफेस एरिया होएगा 4 हाँ जी ब्रांचिंग यार वो सरफेस एरिया ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ YouTube ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਨਵਰਸਲੀ। ਸੇਮ ਫੰਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਔਰ ਫਲੋਰੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ CH3OH, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ CH3Cl, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ CH4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ CH3OH ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, CH3OH ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। CH3Cl ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਪੋਲ। CH4 ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਂਡਰ ਵਾਲ। ਕੋਈ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ CH4 ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ H ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂ CH3OH ਔਰ CH3CH2OH, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇ ਬੇਟਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਜਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਫਤ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ First one. ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ Branching. ਲੈਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਫਸਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਥੇਨੋਲ ਹੈ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਈਥੇਨੋਲ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲੈ ਜੈਤਿਕ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ मान लिया मैंने प्रोपेनोल और मिथेनोल की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट नहीं कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं कुछ नहीं सॉल्युबिलिटी इन वाटर किस दी ज़्यादा होगी क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪਾਰਟ ਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ शाबाश वेरी गुड यार ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਮੀਥੇਨੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਈਥੇਨੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੈਨ ਦਿਓ ਇੱਕ